सरदार अजीत सिंह दे किसानी आंदोलन ने पंजाब दी सुत्ती रूह नूं जगा दिता सी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, मराठा वीर बाल गंगाधर तिलक अते बंगाल दे विपिन चंद्र पाल जां कहो लाल बाल पाल दी तिगड़ी ने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जिहड़ी आजादी दी लौ जगाई सी, उस च गदरे बाबिया ने एक नवा रंग भर दिता। दूजे पासे मोहनदास करमचंद गांधी दी दक्षिण अफ्रीकी वापसी ने इस लौ नूं ज्वाला विच तब्दील कर दिता। घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने 1919 विच भारत दे सिर ते रोलेट एक्ट नां दा तानाशाही कानून थोप दिता। इस कानून दे खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दा नारा बुलंद किया। हजारां दी गिणती विच लोग इस काले कानून दे खिलाफ सड़कां ते उतर आए। 9 अप्रैल नूं रामनवमी दा मेला हिंदू मुस्लिम एकता दी मिसाल बन गया। हिंदू मुस्लिम एकता दे नारे लोकां विच जोश भर रहे सन। पंजाब च मुखालफत दी बागडोर डॉक्टर सत्यपाल अते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू संभाल रहे सन। उन्हां नूं गिरफ्तार कर धर्मशाला भेज दिता गया। फिर की सी 10 अप्रैल 1919 नूं सुतंत्रता संग्रामियां ने अंबरसर दे डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्वन दे घर नूं घेर लिया। डॉक्टर सत्यपाल अते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नूं फौरन रिहा करन दी मांग की जाण लगी। उसे दौरान ब्रिटिश फौजियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली चलन कारण बुखलाई भीड़ ने ब्रिटिश बैरकां ते हमला बोल दिता। जो भी अंग्रेज सामने पिया वो मारिया गया। तार दे खंबियां नूं पुट दिता गया। सरकारी इमारतां नूं अग ला दिती गई। तेरह अप्रैल 1919 दी विसाखी लाल सी। अमृतसर विच विसाखी दे मेले सज चुके सन। हजारां दी तादाद च लोग हरमंदर साहब मत्था टेकन लई इकट्ठा होण लगे सन कि उसे वक्त सारे शहर विच ऐलान कीता जाण लगा। सारे लोकां नूं सूचना दित्ती जांदी है, शहर अमृतसर विच अज राती 8 बजे मार्शल लॉ लागू कर दिता गया है। किसी भी किस्म की भीड़ धरना प्रदर्शन उत्ते कानूनी पाबंदी लाई गई है। जेड़ा भी इस पाबंदी नूं तोड़न की कोशिश करेगा उसको गिरफ्तार करके उस ते मुकदमा चलाया जाएगा। अजीब निजाम है। जदों असीं अपने घरां तो बाहर निकलदे हां तां कहंदे ने घरां तो अंदर जाओ। इहड़ा दा बस चले तां साडीआं अरदासां ते भी पाबंदी ला देण। जलियांवाला बाग विच सभा बुलाई है। चला चलदे हां, लोकां दी भीड़ होवेगी। जलियांवाला बाग विच कई हजार लोग इकट्ठे हो चुके सन अते सीआईडी दे बंदे भी देखे गए सन। हंसराज जी ने डॉक्टर किचलू की तस्वीर स्टेज ते टिका के आख्या, अज सभा की प्रधानगी डॉक्टर किचलू की गैर हाजिरी च उन्हां दी यह तस्वीर करेगी। गोपीनाथ ने कहा कि हुण सरकार लोकां दी फरियाद नहीं सुनती। दीनानाथ अते डॉक्टर गुरबख्श राय भी बोलण लई कन्हैया लाल भाटिया खड़े हो गए। भरावो मेरे वीरों, तुहाडी आजादी नूं भी कोई हथकड़ियां पाईयां गईयां ने जिन्हां विच सैफुद्दीन किचलू ते डॉक्टर सत्यपाल नूं जकड़िया गया है। असीं सारिਆਂ ने मिलके उन्हां हथकड़ियां नूं तोड़ना है। कन्हैया लाल अपनी स्पीच दे ही रहे सन कि इस दौरान जनरल डायर ने अपनी पुलिस फोर्स नाल दाखिल होके मेन गेट बंद करवा दिता। लोकां विच बेचैनी अते खौफ की लहर दौड़ गई। कन्हैया लाल अपना बोलना जारी रखते रहे। असीं अपने साथियों की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं अते पुरजोर आवाज विच उन्हां दी रिहाई की मांग करते हैं। Take the position, जवान। जिथे बैठे हो उत्थे बैठे रहो। मैं कह रहा जिथे बैठे हो उत्थे बैठे रहो। उठन की लोड़ नहीं है। जवान फायर करेगा। फायर। फायर। कोई बात नहीं।
ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਤੀ ਭੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੱਸਦੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਲੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਇਰ ਨੇ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਗਰਮ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਹੂ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तेरी जेब विच किसदी तस्वीर होंदी है? ये मेरा भरा है, मेरा साथी है, सराबे दा करतार सिंह। ये तो मेरा गुरु है अमरो। अच्छा, ओ लुधियाने वाला। लुधियाने वाला भी अते भारत वाला भी। ਉਹੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਗਾ ਪਿੰਡ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ। ਅਖਾਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਚਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਵੇਖ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ। पूज्य पिताजी नमस्ते। कृष्णा बॉस मेरी जिंदगी मकसद आला मतलब आज़ादी हिंद के असूलों ਲਈ ਵਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਵਤਨ ਲਈ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 1925 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ 8 ਡਾਊਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
1.5 मील ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਕੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਕਸੇ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜੰਦਰੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਸ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਸਕ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਚੰਗਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੱਗਣ ਲੱਗੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਗੋਂਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 19 ਦਸੰਬਰ 1927 ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी आरज़ू रहे। I wish the downfall of British Empire. I wish the downfall of British Empire. अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, अब दिले बिस्मिल में है। वंदे मातरम, वंदे ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਕੀਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜੇਮਸ ਏ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੇਖ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤੇ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ।
मोटरसाइकिल डिग पिया। पुलिस वाला लोटनियां खाण लगा। भगत सिंह ने ਠਾਂ गोलियां उसकी छाती अंदर उतार दित्तियां। जदों दोवें भज्जण लगे, एक पुलिस वाले ने उन्हां नूं देख लिया। इस तो पहला कि वो उन्हां वल वधदा, आजाद ने उस नूं उत्थे ही ढेरी कर दिता। पंडित जी, ये स्कॉट नहीं सैंडर्स है। सैंडर्स ही सही, डांगा तो नहीं चलवाइया सन। पुलिस विभाग ने छापेमारी शुरू कर दित्ती। फड़े जाण दा डर सी। भगत सिंह जानदा सी कि अजे आजाद रहना जरूरी है। भारत दी आजादी दा सुपना अखां विच संजो के भगत सिंह ने अपने केस अते दाढ़ी मुंडवा लई अते भेस बदल के भगवती चरण वोरा दी पत्नी दुर्गा भाभी नाल ट्रेनां बदलदे होए बचदे बचाउंदे लाहौर तो कलकत्ता पहुंच गए। राजगुरु सेवक बण उन्हां दे नाल रहे। 1929 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝੇਗੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦਿਨ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय दे नाल साइमन कमिशन वाला जॉन साइमन भी उत्थे ही बैठा सी। स्पीकर विठल भाई पटेल वोटां दी गिणती दर्शाउण लई हजे खड़े होए ही सन कि एक जोरदार धमाका होया। असेंबली हॉल धुएं नाल भर गया अते बालकनी तो आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद खत्म हो, डाउन विद इंपीरियलिज्म, दुनिया दे मजदूरों एक होवो। भोले लोकां नूं सुनाउण लई धमाके दी लोड़ हुंदी है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਮਨ, ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਗਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਯਤੀਂਦਰਨਾਥ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਜੈਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਦਨ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਖਿਆਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਬ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
मामला हाई कोर्ट में चला गया। भगत सिंह अपने केस विच आप जिरहा कर रहे सन। मकसद नूं भुला के किसी बंदे नाल इंसाफ नहीं किया जा सकता। जे मकसद भुला दिता जाए तां दुनिया दे सारे कमांडर कातल नजर आउणगे। कानून मनुख लई है, मनुख कानून लई नहीं है। साडा इंकलाब पिस्तौल अते बंब दा इंकलाब नहीं है जज साहब। पिस्तौल अते बंब इंकलाब नहीं लियाउंदे, सगों इंकलाब दी तलवार विचारां दी नोक ते तिखी हुंदी है। साडे मकसद नूं समझे बगैर कोई फैसला लेना गैर वाजिब ही नहीं, बेइंसाफी वाला भी होवेगा। रही गल सजा दी तां इस दा सवाल साडे लई बेमानी है जज साहब। भगत सिंह ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਢਕੋਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਰਛੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਜਸਟਿਸ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਰਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਾਇਸ ਰॉय ਲਾਰਡ ਅਰਵਿਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਈ ਵੀ ਉਹੀਓ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹੀਓ। 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਮਾਰਚ 1931। 27 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਲੌ ਹਜੇ ਵੀ ਭਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਮੇਂ ਰਹੇਗੀ मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਬਲਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਵਾਰਡਨ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਕੇ। ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। सरदार साहब, ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਹੈ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਪਲ ਠਹਿਰ ਵੀਰ, रुकावट ना पा। एक इनकलाबी अजे दूजे इनकलाबी नाल मिल रहा है। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਥੀ ਸਨ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ 3 ਸਪੂਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਰੀ ਰੁਕੀ। ਡੇਰੇ ਸਹਿਮੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿਲਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਾਟ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ 1885 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਚ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਜਾੜ ਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਸਨ 1971 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਫੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕੇਸਰੀਆ ਸਾਫਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ